जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुच्ची उपेन्द्र किशोर दास को द्वारा रचित मल्लजनर नवम भाग को। बिछଣା और आलुओ नहीं नाथनना आसिले पचारे कौन खाइबु सती। कहली मु खाइबी नहीं, भोक नहीं, तुमे जाओ खाइब। घर भितर बिछଣା रखिदे से बसिले। हसी हसी कहले मते भी भोक नहीं ताहाले। एमिति दुष्ट हे, आज जाके भी सेमिति ढंग छाड़ी नांती। कहली सतरे मते भोक नहीं, मु कौन आउ कहूची मिछरे परा। हस माड़ुଥାଏ कथा शुणी कहली हौ जाओ खाइबी। बाहरी ठिया होई साहू डाकिला बाबू जलखिया नियंतु। नाथनना उठी जाई गोटाए बड़ पत्र ठलारे ठलाए रसगोला और थाली आनी मो पाखरे रखिदेले। थाली रे सबु जलखिया तक बाढ़ी तांको आगरे थई देई कहली दियो आगे खाइदेल तमे। से आश्चर्य होई पचारले आउ तू। कहली तुमे खाइसार मु खाइबी। जवाब करी शेषरे कथा न रखिले माड़ खाइबु जानी था। कही से खाइबाकू बसिले। खाइले तो से सबु जाक मो पाई बारपण छाड़ी उठीगले। मन हो न थाए खाली कथा रखिबाकू अल्प किछि खाई थाली खंडक धोई आनिली। घर भितर नाथनना सेतेबेळकू बिछଣା पारी बसिचंती। किंतु ए कौन बिछଣା जे जमा खंडी। छातीटा मोर थरी गला। मते देखि से कहिले आ बस। खंडे दूर छाड़ी खाली भुईरे जाई बसिली। मुंड तळकू पति आलुआटा मिंजी मिंजी होई आसुला। टिके तेजी देई से कहले खूब कामरे आसिला ज हो आज मंदिर आसीबाटा। तू जे कौन करि थांतु मु न आसीथिले सेई कथा खाली भाबुची। पचारिली तुमे केमिति जानिलो कि आमे सब आज आसीचु बोली। काहेकि सईता तो मते कहिला पुनी तू कुआडे ता हातरे खबर देइथिलु मो पाखकू न आसीबाकू मोर आउ चारा थिला ना। भारी लाज माडिला कथा सुनी। भाबिली काहेकि सईता को ए कथा कहि मल्ली। दंडे गला से कहले तू व्यस्त होना सती। साहू को कहिची काली से खंडे सवारी ठीक करदब। तते नहीं तम सासू घरे छाड़ी आसीबी बुझिलु। मो मुह को चाहि से हसिले। कि आश्चर्य कथा। सासू घर को जीवा चिंतारे मते भोक शोष नाही ना कौन ना मते थट्टा करूचंती। पचारली तुमे जीव नाही सांगरे। मु कहिबु जदि जीवी। एई नाथन ना मो कथा पद को से कटि नथि मने करी सबु दुख कष्ट मुंड नेबाकू राजी। इया आ मो स्वामी भगवान मनीषक भितर पुणी एते प्रभेद थाए। गोटाए दमका पवन रे घर भितर आलुआटा हठात लिपिगला। अंधार भितर दुहे जाक चुप होई बसी रहिलु। काहारी मुहरे कथा नाही। केतेबेले जोर रे गोटे दीर्घ निश्वास पकाई नाथनना डाकिले सती। कहली सती 2 मास तळर कथा मने पड़े तोर। जेतेबेले बाहर रही झड़ पवन परी तू मुक्त स्वाधीन थिलु। काहारी भल मंद पाई टिके चिंताधक तो मन को छुई जाई नथिला। एमिति दिने वर्षा राति रे आम निशी मते हसी हसी आसी कहला नना बौला आम घर को आसीबो। केते स्वप्न विलास केते सुकल्पना मन को मोर कुहुक राज्य को टाणी नेला सेई कथा पदक शुणी। आज किंतु एई केईटा दिन रे तो मो भितर केते छड़ा केते दूरता होई गलानी। मने हेउथाय बड़ पाटी करी कहिबाकू नाई नाई मु आग परी सेमिति मुक्त स्वाधीन अछि। आज जाई सुधा काहारी चिंतादक तिळे हेले मधु छुई जाई नाही केवल तम छड़ा। किंतु लाजरे किछि कहि पाली नाही। अनेक बेळ गला से किछि कहले नाही। बाहरे वर्षा पवन घर अंधार भितर पाखापाखी होई से आ मु। डर माडिला जदि पाखरे से मते सोइबाकू डाकंती कौन करिबी मु एठी। आउ तो उपाय किछि नाही। भयरे छाती भितर मोर कंपी गला। अनेक बेळ परे से कहले सती आ तू सो एठी मु जाउची। निश्चिंत होई पचारली आउ तमे कोठी सोइब आर घरे। मु ए पिंडा पहंडरे कोठी टिके पड़ी जिबी आउ केईटा घंटा पे मोर कौन अछि। एई वर्षा पवन आउ शीतरे एमिति मुकुला पिंडाडरे दंडके आशंका उत्कंठारे सब भूली जाई कहि पकाइली नाई नाई ता हबो नाई। ए वर्षार पदाटारे जाई सोइब कौन जर डाकी आनिबाकू ना कौन। तमे एठी सुओ पछके आउ तू बिछଣା जे जमा खंडिए। आग्रहरे कंठ तांकर थरीगला। कहली मु पछे पिंडा को जाउची। से हसिले हताशर वेदनारे बतुर जाइतला जेपरी से हस। कहले नाइलो दुष्ट मु पिंडारे सोइबी तू सो एठी। घर कबाटटा पदा को आउजेई देई कहले भितरु कबाट देई सो मु जाउची। भाबिली मु सोइबी एठी घर भितरे बिछଣାरे निश्चिंतरे आउ से को अपंतरा पदाटारे पानी पवन रे एमिति पड़ी रहिबे सिना राति जाक। बिछଣାटा को रागरे गड़रे फपाड़ी देई सेई अदा भुईरे लत किना सोई पड़िली। बाहर जेतेबेळको मो मन परास टाहुली करी झड़ गर्ज करथुला। सकाळु उठिबा आगरु नाथनना मते आसी डाकिले। धड़पड़ होई उठी बसिली। मुंडरे लुगा देई पचारली
ରାତିଯାକ ଏମିତି କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା ପରା। ତାପରେ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଏମିତି ଓଦା ଭୁଇଁଟାରେ ରାତିଯାକ ଶୋଇଛୁ ନା? କହିଲି, ନିଜେ କୋଉ ଏବେ ଖଟ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିଲ ଶୁଣେ। ସାର୍ଥକତାର ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ହଉ ଦେ, ଚଞ୍ଚଳ ଦାନ୍ତ ଘଷି ପକା, ସବାରି ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖେ। ସେ ପଦାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ସତୀ, ସବାରି ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ କୋଉଠି ଖୋଜି ଖୋଜି। ଖଣ୍ଡେ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, କ'ଣ କରିବି? ଯାଇପାରିବୁ ସେଥିରେ? କେତେ ଚିନ୍ତା ସତେ ଆଙ୍କର ମୋ ପାଇଁ। କହିଲି, ହଁ, ସେଇଥିରେ ଯିବି। ନାଥ ନନାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ନଈ ପାରି ହୋଇ ଆର ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି ଗାଡ଼ିରେ। ମୋ ଆଗରେ ନାଥ ନନା ବସି ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ କହିଲେ, ଗଡ଼ା। ଗାଡ଼ିବାଲା ପଚାରିଲା, କୋଉଠିକି ଯିବ ବାବୁ? ନରହରି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ। ଖରା ପଡ଼ିନଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ରାତି ବରଷାରେ ଠାଏ ଠାଏ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଯେପରି ତାର ପାହାନ୍ତା ଗାଧୁଆ ସାରି ଓଦା ଲଗାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଛପତରର ନୀଳାମ୍ବରୀ ଚିପୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନାଥ ନନା ବସିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ରାତି ପରି ମୁହଁରେ ଆଉ ହସ ନାହିଁ। ଏକାଧନରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଭାବିଲି, ଆଉ କେତେ ଦଣ୍ଡ ପରେ ଏଇତକ ଦେଖା ବି ମୋର ସରିଯିବ। କେତେ ଦିନ ଲାଗି କିଏ ଜାଣିଛି। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଖାଲି କାଲି ରାତିର ସୁଖ ଟିକେ ମୋର ଗଣ୍ଠିଧନ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଅଜଣା ଅପନ୍ତରା ବାଟ ଦେଇ। ବିଲ ଗହୀର ଭିତରେ ବରଷା ବତୁରା ହୋଇ ପାଚିଲା ଧାନ କିଆରି ଯେପରି ହଳଦୀ ଲଗାଇଥିଲା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି। ଆଉ ପାହାନ୍ତା ପବନ ତାର ଅଦା ମହକଟିକ ଭାର ନେଇ ଯାଉଥିଲା ବର ଶଙ୍ଖୁଳିବାକୁ। ବାଟ ଘାଟରେ ଭଲ ହୋଇ ଖରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଟାରେ ସ୍ୱାମୀ ବସିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ରହିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କାହା ଗାଡ଼ି? ନାଥ ନନା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋତେ କହିଲେ, ସତୀ, ତୁ ବସିତା ଏଇଠି, ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଖବର ଦିଏ। ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତୁନି ତୁନି କ'ଣ କହିଲେ। ବରଡ଼ା ତାଟି ଫାଙ୍କରେ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ସିଆଡ଼େ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ କଥା ଶୁଣି ରାଗରେ ପାଟି କରି ଉଠି କହିଲେ, କ'ଣ କରି ପାଇଲ କି ଏଠି? ଆସିଛ ବେହ୍ୟା ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଫେର? ସହରରେ ଢେର ବେଶିଆ ପଡ଼ା ଅଛି, ନେଇଯାଅ ସେଠିକି। ତା ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ନାଥ ନନା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଲୋକଙ୍କ ପରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଟିକେ ବୁଝିସୁଝି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ରାଗରେ ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, କ'ଣ ଛୋଟଲୋକ? ଛୋଟଲୋକ ମୁଁ ନା ସେ? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତ୍ରିମ କରି ପଛକୁ ରହିଯାଇଥିଲା। କୋଉ ନାଗରଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି କଟେଇବାକୁ ଶୁଣେ? ସକାଳୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ହୋଇ। ନା ନା, ମୁଁ ଓଲୁ ନୁହେଁ, ସବୁ ବୁଝେ। ଭଲ ଗତି ଯେବେ ଅଛି ଯାଅ, ସେ ମୋ ଆଗରୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ନେଇଯାଅ ତାକୁ, ନଇଲେ ପିଆଦ ଡକାଇ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ତୋଡ଼ିଦେବି ଏଇଠୁ। ଆଉ ଶୁଣି ପାରିଲି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମଲାଙ୍କ ପରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମନେ ହେଲା ମା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦମ୍ଭଟିକ ଦଣ୍ଡକେ ମୋର ଉଭେଇଗଲା। ସେ ଯେ କାଲିଠୁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ୟାଙ୍କ ଲାଗି କାଲି ରାତିରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ରାତି ସାରା ମୋତେ ପୁଣି ଭଲ କରି ନିଦ ହୋଇନଥିଲା। ନାଥ ନନା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସି ଗାଡ଼ିବାଲାକୁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଚଲା। ତାଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି ଗାଡ଼ିବାଲା ବିଚରା ବାଉଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଡରି ପଚାରିଲା, କୋଉଠିକି ବାବୁ? ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଡ଼ି କୋଉ ଅଜଣା ପାଟରେ ବାଟୋଇ ମୁଁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲି, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ଯେପରି ଗୋଟାଏ ଯୁଗ, ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମ ୟା ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି। ଦଣ୍ଡକରେ ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଭୁଲ ପାଇଁ ଯାହା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି, ସେଇଆ ମୋ କପାଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଅଥଚ କିଏ ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ତିଳେ ହେଲେ କ୍ଷମା କଲା କି? ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ୱାମୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ଆପତ୍ତି ଟିକେ ନା କରିବାକୁ କେହି ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ଅଥଚ ଏଇ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା ସମାଜର ମଥା ହୋଇ ପୁଣି ୟାଠାରୁ 1000 ଗୁଣରେ ବଡ଼ ଭୁଲ ପ୍ରତିଦିନ ପଣ ପଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ପାଟି ଫିଟାଇବାକୁ କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ନିଉଛଣା, ସବୁଠୁ ହତଭାଗ୍ୟ ଆମର ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଟା। ଯୌବନର ଶିଉଳି ପରା ବାଟରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜାତିର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଯେପରି ସମାଜ ଜଗି ବସିଥାଏ 1000 ଆଖି ମେଲେଇ ସବୁବେଳେ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ସେ ତ ଆମ ପରି ନୁହନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରେଳ ଆସିବା ବେଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନାଥ ନନା ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଦଣ୍ଡକ ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଭୂଇଁ କମ୍ପାଇ ଗୋଟାଏ କାଳିଆ ଗାଡ଼ି ପବନ ପରି ଜୋରରେ ଧୂଆଁ ଧୂଳିର କୁହୁଡ଼ି ବଳି ହୋଇ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ମନେ ହେଲା ଯେପରି କୋଉ କାହାଣୀମାଳାର ଅସୁର ରଜା ହଜିଥିବା ରାଜା ଝିଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଧାଇଁଛି। ଲୋକଗହଳି ଆଉ ଘ ଘ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟାଏ କୋଠରୀରେ ବସିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମଫସଲ ଲୋକଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ବାହାରେ ପୁଣି ଏତେ ନୂଆ, ଏତେ ଅଦେଖା କଥା ଅଛି। ମୋତେ ଖାଲି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ବଗି ଗାଡ଼ି ଆସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଠା ଆଗରେ ରହିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଏ କେଉଁଠି ନାଥ ନନା? ସେ କହିଲେ, ଏ କଟକ ପରା। ଏଠିକି ଆସିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିଛି? ପଚାରିଲି, ଗାଁକୁ ଯିବା ପରା।
ହଁ ଯିବା ଯେ ଆଜି ନୁହେଁ ସେ କହିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବସାରେ ରହିଲୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ କୋଠରୀ ସଫା କରେଇ ନାଥ ନନା ମୋତେ କହିଲେ, ସତୀ ତୁ ଏଇ ଘରେ ଥା, ମୁଁ ବଜାରରୁ ଆସେ। କହିଲି, ମୁଁ ଏକା ରହିବି ଏଠି? ନାଇଁ ଲୋ ଅଲି, ଏ ବସାରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପିଲାପିଲି ନେଇ ବସା କରି ଅଛି। ଭୟ କ'ଣ ତୋର? ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଆସୁଛି ଯେ। ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଘର ଭିତରେ ତୁନି ହୋଇ ବସି ମୁଁ ଦୁନିଆ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଜି ଏଇ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୋତେ ନେଇ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁନ୍ଦର କଥାଟା ହୋଇଗଲା। ବାପା ବୋଉ ହେରିକା କେହି ଏ ଖବର ଏତେବେଳେ ଯାଇ ଶୁଣି ନଥିବେ। ଗାଁରେ ବି କେହି ଜାଣିନଥିବେ ପରା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତ ଜାଣିବେ, ପୁଣି ଜାଣିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କେମିତି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷରେ। ମୁଁ ବି କୋଉ ଦମ୍ଭରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ନ ପଶି ଚାଲି ଆସିଲି ପୁଣି ନାଥ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ।